محشر پہ عجب گھڑی تھی، بسل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. یہی آفتاب رسالت ہے. اب نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت کا گزر ہوا، ایک ردا پوش خاتون کا گزر ہوا. جیسے عورت آگے بڑھی اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، پیغمبر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہی نہیں ہوئے ہیں نبی، اللہ کے رسول نے چادر مبارکہ اتاری ہے. یہ وہی چادر ہے جس پر قرآن کی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. نبی نے وہ چادر ایسے بچھا دیا ہے. وہ خاتون چادر میں لپٹی ہوئی ہے، آئی ہے، اس چادر پہ پاؤں رکھا بیٹھ گئی. ادھر عورت بیٹھی، ادھر اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. اب مقام کون سمجھ سکتا ہے جس کو دیکھ کر سارے نبی ہاتھ باندھے بیت المقدس میں کھڑے ہیں؟ وہ حبیب آج اس عورت کے آنے پر کھڑا ہے. 5-10 منٹ وہ عورت بیٹھی رہی، اور جیسے وہ عورت اٹھی ہے جانے لگی ہے، اور جیسے گزر گئی ہے، پروانے مچل گئے، دیوانے مچل گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے بابا باپ پر قربانہ کا یہ عورت ہے کون؟ اے اللہ کے حبیب، اس نے اپنے پورے چہرے کو حجاب میں چھپا رکھا ہے، میں نے پہچانا نہیں عورت ہے کون. آفتاب رسالت مسرور ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یادیں تازہ ہو گئی، بچپن کی یادیں ابھر کر سامنے آ گئی. آج چشمان نبوت میں آنسو آئے. کالی کمنی چادر سے آنسوؤں کو جذب کرتے ہوئے کہا صحابہ، یہ کوئی اور عورت نہیں ہے، یہ رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ ہے، جس کی گود میں میں نے 8 سال کا ٹائم گزارا ہے، وقت گزارا ہے. یہ میری ماں حضرت حلیمہ ہے. حلیمہ، اے اللہ کے رسول، رضائی ماں حلیمہ آ گئی تو حال یہ رہا. کہیں حضرت آمنہ آ جاتی تو کیا حال ہوتا؟ نبی نے کہہ دیا ولی ہو، پیر ہو، کتب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آلہ ہو، عرفہ ہو، امام ہو، کسی بھی منصب پہ بیٹھے ہو، ماں کے قدموں میں ڈھیر ہو جاؤ، ماں کے قدموں میں قربان ہو جاؤ. آگے بڑھو مخدوم علی ماہمی، جایا کرو درگاہوں پر. اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے سنت ہیں. وار حضرت مخدوم علی ماہمی، ماں نے یہی تو کہا تھا اے پاک پروردگار عالم، حضرت خضر نہیں مل پائیں گے کیا؟ اگر خضر مل جاتے تو میرے بیٹے کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا. کیسی ماں نے دعا مانگی تھی. آواز آئی اے مخدومہ، اے عرفہ، اے میری نیک بندی مت گھبرا، بھیج اپنے بیٹے کو اس دریا کے کنارے. جب تو بھیجے گی تو وہاں پر ایک بزرگ آئیں گے، تعلیم حاصل ہو چکی مخدوم پاک کی. پلٹ کر پوچھتے ہیں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا پہچانا نہیں، میں حضرت خضر ہوں. خضر تمہاری ماں کی دعا تھی جو میں تمہیں پڑھانے کے لیے آیا ہوں. یار حضرت مخدوم پاک واحد میں. اے نوجوانوں، آج حال یہ ہے 90 پیسہ مائیں تڑپ رہی ہیں، 90 پیسہ مائیں سسک رہی ہیں. 90 پیسہ ابھی 10 دن کی بات ہے، 5 بیٹے ہیں، سب کو اللہ نے نوازا ہے، لیکن ماں کا پیر دبانے والا کوئی نہیں ہے، ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ تو غیروں کی طرح آپ ہو گئے ہو. جیسے عرب پتی لوگ غیر اہل ہنو تو کیا کرتے ہیں، باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کو آشرم میں ڈال دیتے ہیں، دے دیا پیسہ، وہی ان کی خدمت ہو رہی ہے. اب جو خدمت کرے گا، کس انداز سے خدمت کرے گا آپ جانتے ہو. آپ تو اس کے تن سے پیدا ہو، 9 مہینے تک اس کے پیٹ میں رہے ہو، اس کے سینے کی غذا آپ نے کھایا ہے، جوان ہوئے ہو. جب آپ کو فکر نہیں ہے، وہ تو غیر ہے، آشرم میں پیسے کے لیے بیٹھا ہے، وہ کیا تمہاری خدمت کرے گا؟ یہود و نصارہ جس راستے پہ چلتے تھے اسی راستے پہ نوجوانوں تم بھی چل پڑے ہو. اور آخری بات سن لو، یاد آ گئی ہے حضرت عبدالحق محدث دہلوی کو کون نہیں جانتا. آج شمسی تالاب میں آرام فرما ہے، لوگ پہنچتے ہیں بابا دعا کرو. کس چیز کی دعا کرو؟ کہا بارش نہیں ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ دعا کروں، اللہ میری دعا سنے گا. آج ہما شما کا یہ حال ہے، فوراً بد دعا دیتے ہیں، مت بولنا منا بد دعا دے دوں گا غرق ہو جاؤ گے. کہیں اللہ کا نیک بندہ بد دعا دیتا ہے، وہ زخم کھا لیتا ہے، بد دعا نہیں دیتا ہے، وہ مار کھا لیتا ہے، بد دعا نہیں دیتا ہے. یہ اناپ شناپ بات تو وہی لوگ پیش کرتے ہیں مجھ جیسے ہم جیسے کھوکھلے لوگ ہوتے ہیں. آپ 2-3 سکہ ڈال دیجئے ڈبے میں، اس کو ہلائیے، بڑی زیادہ بڑی آواز آئے گی. اور اگر کہیں نوٹ کسی ڈبے میں ڈال دیجئے 1000 یا 500 کی، جتنا ہلاؤ گے کبھی رفیق بھائی آواز نہیں آئے گی، کبھی اس میں سے صدا نہیں آئے گی. ہم نے پوچھا 500 کی نوٹ تیری قیمت 18 کیا وجود ہے؟ کہا جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر آواز زیادہ ہوتی ہے، گمبھیرتا نہیں ہوتی ہے، سہنے سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی
मानोगे रब की बारगाह में उतने मकबूल होगे। जख्म मिले तो भी वाह वाह, फूल मिले तो भी वाह वाह। आह वाह भी बताया ना, हजरत ने फतावा रज़विया का हवाला दिया ना, उसी फतावा रज़विया में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, एक आदमी था जो अपनी महबूबा के साथ जा रहा था, माशूका के साथ जा रहा था। एक अल्लाह का वली था, एक दीवाना था जो जा रहा था। अचानक उसके पैर से कीचड़ उछला, उस औरत, उस माशूका, उस महबूबा, उसकी महबूबा के बदन पे आ गया, तेवर बदल गए, एक झापड़ खींच के मार दिया दीवाने को। दीवाना नहीं देख रहा है कितनी मस्ती में चल रहा है, मेरी बीवी के कपड़े बड़ी कीमती हैं, मेरी माशूका है माशूका, इसके लिए मैं आसमान के सितारे तोड़ के कदमों में डाल सकता हूँ। यही सब मिजाजी इश्क ने तुम्हें तबाह कर रखा है। उसने भी इसी सोम में कहा, ये मेरी माशूका है, तेरे पैर से उड़ने वाले कीचड़ मेरी महबूबा के लिबास को परागंदा कर दिया है। जैसे तमाचा खाया, हम होते तो चिल्ला देते ताकि हमारे जितने भाई हैं सब आ जाए, मार किसका की ना दे। लेकिन वाह रे अल्लाह के नेक बंदे, तमाचा खाया, मुस्कुरा के आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, मैंने वहां पानी मांगा था, तुमने दूध पिला दिया, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं मांगा था, तुमने तमाचा खिला दिया। माबूद तेरा कितना बड़ा एहसान है, ये ज़मीन व आसमान के मालिक तेरा कितना बड़ा करम है। जब तक ये भावना नहीं पैदा होगी, जब तक ये सिफत नहीं पैदा होगी, सजदों से इबादत से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कैफियत खत्म होगी तो फिरौन बन जाओगे फिरौन। इकबाल कहते हैं जब तक कि इब्राहिम की फितरत ना हो पैदा, कुर्बानी भी आज़र है, इबादत भी है नमरूद। ये सिफत पैदा करो, छोटा समझो, अगरचे नमाजी हो, कोई भी नमाजी जा रहा हो, कभी हकारा से मत कहना अरे नमाजी कुछ नहीं जान, तौबा तौबा, ऐसा मत कहो, बल्कि कहो ये अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है मौला, जैसे तूने मुझे हिदायत दिया, ये भी मेरा भाई है, इसको भी तू हिदायत दे दे। अगर तुमने कहीं हकारत की निगाह से देखा तो कहीं उल्टा ना हो जाए, तुम उसकी जगह चले जाओ और वो तुम्हारी जगह आ जाए। इसलिए कि दिलों का मालिक तो वो है, सारे इंसानों का कल्ब तो उसी के हाथों में है। तो हजरत सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से कहा हुजूर दुआ करें, आपने कहा सुनो मैं इस काबिल नहीं हूं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, अगर रद्द हो गई तो रुसवा हो जाऊंगा। कहा तब क्या होगा? कहा जाओ एक ऐसी औरत का, एक ऐसे घर का पता बता रहा हूँ, वहां चले गए तो वहां तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। लाओ पैसा लाते रहो, देर ना करो, सब पैसा कुर्बानी की जरूरत है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह फरमाता है जब तक कि अपनी प्यारी चीज कुर्बान नहीं करोगे, जब तक तुम्हें कोई मर्तबा नहीं मिलेगा। अल्लामा औरंगजेब साहब, हम शमसुल्लाह साहब ऐलान कर रहे हैं शीरनी का इंतजाम नहीं हुआ, जानिसारो वफादारो, अगर देखा जाए तो सिर्फ आप 10 रुपया रोजाना निकालो गौस पाक के नाम से, खतीर रकम हो जाएगी। अरे होना तो ये चाहिए था आका, तुम हमारे लिए मदीना छोड़ के करबला चले गए। अगर बारिश होती रहे, चाहे कितना बड़ा आदमी, अरे कोरोना भी गुजरा है, कोरोना 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 गुजरा है, 25 लाख लोग मर गए, जिसमें से 10 लाख लोगों को कफन नहीं मिला, वैसे ले जाके दफन कर दिए। बड़ा से बड़ा अजीज था, बड़ा से बड़ा हमदर्द था, फोन लगाया गया भैया आ जाओ, तबीयत बहुत खराब है, क्या है जुकाम है, अच्छा ऐसा काम करो वहीं रहो मैं भी आता हूँ, ये कह के उसके बेचारे का पता ही नहीं चला। दिल्ली में 5 आदमी को लेकर पहुंचा था बेचारा, काम सिखाया, उसे हुनर सिखाया, अच्छे मकाम पर पहुंचा दिया, बीमार पड़ा, डॉक्टर ने कहा तुम्हें जुकाम है, हो सकता है कोरोना की शिकायत हुई। पलट कर देखा जो बेचारे 5 आए थे वो सब के सब भाग खड़े हुए, कोई किसी का नहीं होता है, सब भाग खड़े हुए। तो पता चला ये जो तुम दे रहे हो 2 रुपया की शक्ल में, 1 रुपया की शक्ल में, यही पलट कर कल अल्लाह तुम्हारे सामने आखिरत में पेश करेगा। इसको हकीर ना समझो मेरे दोस्तों, इसको अदना मत समझो, ये दुनिया है, दुनिया बनने पर आती है, बिगड़ने पर कोई तुम्हारे सामने नहीं आएगा। कोरोना ने अभी आंखें नहीं खोली है, आज तुम्हारा काम, तुम्हारी आरज़ू तो यही होनी चाहिए आका, मदीना तुमने हमारे लिए छोड़ा, हुसैन है कोई मदीना छोड़ेगा? कोई चाहे जितना बड़ा हमदर्द हो उसे कह दो मदीना कभी नहीं अपना घर छोड़ेगा। हुसैन मदीना छोड़ के काबा पहुंचे, काबा छोड़ के करबला पहुंचे, क्यों? वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी, मेरे नाम का जिक्र हो, मेरे नाम को तुम अपना आदर्श मार्ग बना लो, आइडियल बना लो, मेरे नाम को अपना रहनुमा बना लो, कयामत की सुबह तक के लिए तुम्हारी दशा और दिशा का तयन हो जाए, भटको ना, राह से बेराह ना रहो, हुसैन की कुर्बानी तुम्हारे लिए मशाले राह बन जाए। हम इतनी बड़ी कुर्बानी
कुर्बानी तो नहीं दे सकते, कम से कम अल्लामा औरंगजेब, शमसुल्लाह साहब हम्मादी और ये तमाम कमेटी के लोग जितने बैठे हैं, आप जरूर इनकी मदद करें। अपने वालदा ही के नाम से मदद कर दिया करो, ज्यादा कहना ना पड़े मेरे भाई। तो बातें चल रही थी वालदा के ताल्लुक से, क्या कहा? दुआ करो। कैसे कहा दुआ? आपने कहा सुनो, पैसा बाद में देते तो बड़ा अच्छा था, है ना, देते रहो। तो क्या कहा? दुआ करो। आपने कहा सुनो, मैं इस लायक नहीं हूं कि दुआ करूं। ऐसे आप भी कहा करो, मैं इस लायक नहीं, कुछ नहीं हो तो भी कुछ नहीं, जीरो हो। कहा मैं इस लायक, कहा हुजूर फिर दुआ कौन? कहीं दिल्ली है, दिल्ली कहे हो कि नहीं? ये गुनहगार गया है, कदमों के बल नहीं सर के बल पहुंचा हो। हिंदुस्तान में हदीस लाने वाले अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है, जहां ख्वाजा कुतुबुद्दीन आराम कर रहे हैं, ठीक थोड़ी दूर पर वहीं आप आराम फरमा रहे हैं। लोगों ने कहा हुजूर दुआ नहीं करोगे? कौन दुआ करेगी? कहा चल, कौन दुआ? कहा एक औरत है वो दुआ करेगी। कहा वो औरत मिलेगी कहा चले जाओ महरौली शरीफ। सब महरौली शरीफ पहुंचे, दस्तक दिया, एक औरत निकली है। जैसे औरत निकली है, चेहरा नहीं लोगों ने देखा है, या अल्लाह, सिर्फ आवाज सुनी है, चादर बढ़ा दिया। कहा ये चादर क्या करूंगा? कहा जिसने भेजा है उसी को दे देना, वो समझ जाएगा। वाह रे औरत, क्या आप जानते हो पारसाई की पहली अलामत यही पर्दा है, पर्दा। अब चादर लोग पाए लेके फौरन पहुंच गए अब्दुल हक के पास। आ गया, दुआ किया। कहा दुआ तो नहीं किया है, एक औरत की आवाज आई है साहब। कहा क्या दिया? कहा एक दुपट्टा दिया है, चादर है। कहा बस काम तुम्हारा बन गया है। कहा काम हो गया? कहा हो गया काम, ठहरो। ये कह के रखते हैं, रखने के बाद वजू बनाई है, वजू बनाने के बाद 2 रकअत नफिल पढ़ी है। आप उस चादर को सामने रख कर जरा जुमला देखिए क्या कह रहे हैं। ए अल्लाह, ये चादर उस औरत की है जिसने कभी हराम नहीं खाया है। ए अल्लाह, ये औरत की ये चादर उस तेरी नेक बंदी का है जिसने कभी बच्चों को हराम नहीं किया।